विद्यार्थी मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल में तमारुं हार्दिक स्वागत है। आज आपणे टीवाय बीकॉम सेमेस्टर 5 विषय संचालकीय हिसाबी पद्धति प्रकरण 1 मैनेजमेंट एकाउंटिंग में आपणे चर्चा करशुं। सौथी पहला आपणे ए जोईए कि मैनेजमेंट एकाउंटिंग शा माटे एनी जरूर ऊभी थई। तो एना विषे जोईए तो कि छेल्ला घणा वर्ष दरमियान उत्पादन करती कंपनीओ अने सेवा आपती कंपनीओने धंधाकीय वातावरण में धरखम फेरफार थया छे। एटले कि कंपनी जे उद्योगों है, कंपनीओ है, एनी अंदर बहुत फेरफारों थया छे। डिजिटल युग आव्यो छे। पहला जे जूना हिसाबी पद्धति हती, जे जूना व्यवहारो हता कि जूना जे पद्धति होती, बधी हवे डिजिटल थई गई है। मीन्स के मेन पावर ओछो करी अने यांत्रिक वधारे थई गई है। मुक्त अर्थतंत्र थई गयुं छे। एटले कि देश अने विदेश क्षेत्रे धंधाकीय हरीफाओ बहु ज वधी पड़ी है। एनो सामनो करवो पड्यो छे। टेक्नोलॉजी में झड़पथी फेरफारों थई रह्या छे। ते कारणे वस्तुनुं जीवन चक्र टूंकું थई जाय छे अने ग्राहक सर्वोपरि बनी गयो छे। ग्राहकने पोताने पसंदगीनी क्षेत्रता वधारे भरपूर प्रमाण में मळी रही है। ऑनलाइन में गमे त्यांथी खरीदी करी शके छे। એટલે ગ્રાહકને પહેલાં જે એક જગ્યાએ લેવા જવું પડતું, એના પ્રમાણમાં એ અનેક જગ્યાઓથી આખા દુનિયામાંથી ઓનલાઈન ઉપર તે ખરીદી કરી શકે છે। એટલે કે ગ્રાહક છે એ સર્વોપરી બની ગયો છે। આ બધી બાબતોનો વિચાર કરતાં હવે સંચાલકોએ ખૂબ જ સાવચેતીપૂર્વક ધંધાકીય નિર્ણય લેવા પડે છે। આ માટે તે એકાઉન્ટ પાસે પૂરતા પ્રમાણમાં भरपूर हिसाबी माहिती की अपेक्षा राखे छे, जेने आधारे वैज्ञानिक ढबे धंधाकीय निर्णय लई शकाय ए माटे मैनेजमेंट एकाउंटिंग्सनी जरूर पड़ी। आधुनिक धंधानी जरूरियातो पूरी करवा अनेक नवी पद्धतिओनो आविष्कार थयो छे। तो केटलाय जूना विज्ञानोने आधुनिक वळांक आपी तेनुं नवुं स्वरूप आपवामां आव्युं छे। नामा पद्धतिनुं नवुं कलेवर थयुं छे। आजथी 8 दशका पहला आपणे एकाउंट करवुं बहु सरळ हतुं। वर्षना अंते नफा नुकसान खातुं के वेपार खातुं के काचुं सरवैयुं पाकું સરવૈયું तैयार करी अने धंधाना मालिको पोताना धंधाने हिसाबो रजू करी शकता। सदीओ सुधी आ रीते एकाउंटनुं काम चाल्युं। हमणां सुधी चालतुं। हिसाबी पद्धति एटले फक्त रीते आ रीते हिसाब तैयार करवानी पद्धति एवुं मानवामां आवतुं। पण हवे एनाथी चाले तेम नथी। धंधाकीय कदनी विशाळता थई गई है। एकाउंट संचालकोने विस्तृत माहितीनी जरूर पड़े छे। कद एटलुं विकस्युं छे कि एक या थोड़ी व्यक्तिओ तेनुं धंधाનું संचालन न करी शके। घणी बधी व्यक्तिओए धंधाનું संचालन करवुं पड़े छे। अत्यारे तमे जुओ अदाणी पोर्ट, टाटा बिरला, एवा एमेझॉन कंपनी, ए बधी कई कंपनीओ ए बधी मोटी छे कि जे एक व्यक्ति संचालन करी शके नहीं। अंबाणी ग्रुप, अदाणी ग्रुप, आ बधी मोटी मोटी कंपनीओ छे जेमां विशाळ कर्मचारीओ કેટલા બધા કર્મચારીઓ કામ કરે છે। એ ધંધાનું કાર્યક્ષેત્ર એટલું વિશાળ છે કે તેની અંદર લાખો માણસો કામ કરે છે। તો આને આવી નીતિ સંભાળવા માટે એને વધારે માહિતીની જરૂર પડે અને એ વધારે માહિતીની જરૂર માટે મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટની જરૂર પડે, આધુનિક એકાઉન્ટની જરૂર પડે। આવા ધંધાની અંદર પછી અટપટા નિર્ણય લેવા હોય તો લઈ શકાતા નથી। તેથી વિવિધ માહિતીની વધારે આંકડાઓની જરૂર પડે છે અને અહીં એકાઉન્ટ સંચાલકોને ઉપયોગી થઈ પડે એવી માહિતીની જરૂર પડે છે। કારણ કે તેને નીતિ વિષયક નિર્ણય લેવા પડે, ધંધાકીય પ્રવૃત્તિના વિવિધ પાસાઓ પર અંકુશ રાખવો પડે અને જરૂરિયાતી માહિતી હિસાબો તૈયાર કરી અને સંચાલકો સમક્ષ રજૂ કરવું પડે। આ બધા માટે મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટની જરૂર પડી। समझाई गई मित्रों। मैनेजमेंट एकाउंटनी शा माटे जरूर पड़ी? जरूर पड़वानुं कारण आ एक ज कि जूनी पद्धति हवे चाले नहीं। युग हवे
ડિજિટલ યુગ બની ગયો છે. તેની અંદર તો એકાઉન્ટ પદ્ધતિ બહુ જ તમે અગાઉ જોયું છે. ક્લાઉડ એકાઉન્ટ આપણે જોઈ ગયા. ક્લાઉડ એકાઉન્ટની પદ્ધતિ અખતરમાં આવી છે. મીન્સ કે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે કે એનું ક્ષેત્ર દેશ પૂરતું નહીં પણ વિદેશ પૂરતું થઈ ગયું છે. તમે તમારા મેનેજમેન્ટનો ઉપયોગ તમે વિદેશની અંદર પણ કરી શકો છો. તમે તમારી આવડત, તમારું સ્કિલ તમે વિદેશની અંદર પણ અહીંયા બેઠા બેઠા મેનેજમેન્ટ કરી શકો છો. તો આવા યુગની અંદર જૂની પદ્ધતિ ચાલે નહીં. તેથી નવી પદ્ધતિ મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટ પદ્ધતિ ઉદ્યોગોમાં દાખલ કરવામાં આવી છે. તો આ પદ્ધતિનો ઉદ્ભવ તો થયો, પણ જે નાણાકીય આધુનિક ધંધાની જરૂરિયાત પૂરી કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ. નાણાકીય હિસાબી પદ્ધતિ હતી આપણી ફાઇનાન્શિયલી કરી, એ ધંધાની જરૂરિયાત પૂરી કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ અને મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્સીનો વિકાસ થયો. અત્યારે તમે જુઓ કેટલાક ક્ષેત્રે આપણે હિસાબો રાખવાનું પૂરતું નથી, પણ જે કોમ્પ્યુટરના જે અંદર કોમ્પ્યુટરની માહિતી છે, ડેટા જે છે, એને ફ્લોરિંગ કરવા માટે પણ આપણે ક્લાઉડ એકાઉન્ટન્સીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અને એ પ્રમાણે તમે જોશો તો દેશ એની કાર્યક્ષેત્ર એકદમ એટલું વિશાળ બની ગયું છે કે હવે ફક્ત મહેતાજી જેટલું કાર્ય નથી કે ભાઈ આ ધંધાના મહેતાજી છે, તો મહેતાજી હવે સલાહકાર બની ગયા છે. એટલે આ નાણાકીય હિસાબોની મર્યાદાને લીધે આ પદ્ધતિનો ઉદ્ભવ થયો છે. તો એ મર્યાદાઓ કઈ કઈ હતી? તો પહેલી એક મર્યાદા ફક્ત ભૂતકાળની માહિતીની રજૂઆત. આધુનિક ધંધાકીય સંચાલન કાર્યક્ષમ આયોજન માંગી લે છે. આયોજન ભૂતકાળના અનુભવ અને ભવિષ્યના પૂર્વાનુમાન પર આધારિત હોય તો જ સફળ થઈ શકે. અહીં નાણાકીય હિસાબો જે ફક્ત પાછલા વ્યવહારોનું પાસમોર્ટમ તે ઉપયોગી નથી. પહેલી પદ્ધતિમાં જે પાછલા વ્યવહારો જાણી શકાતા, અત્યારે તો આપણે વર્ષો સુધી રેકર્ડ જોવું હોય તો જોઈ શકીએ છીએ. ફક્ત મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટ પાછલા હિસાબી વર્ષ રેકર્ડ કે ભવિષ્ય રાખી અને એના માટે એને ઉપયોગ લઈને તે રજૂઆત કરી શકતો. દાખલા તરીકે મૂડી ખર્ચની યોજના પૈકી કઈ યોજના કેટલી નફાકારક નીવડશે તેની ગણતરી મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટ રજૂ કરે છે. તો ભૂતકાળની માહિતીને પણ એ રજૂ કરી શકે છે, કારણ કે કોમ્પ્યુટરની અંદર બધી માહિતી સ્ટોર કરવામાં આવે છે. અંકુશ માટે બિનઉપયોગી. ધંધાનું વિશાળ કદ હોય તો 2-4 વ્યક્તિ અંકુશ રાખી શકે નહીં. તેથી ધંધાકીય અંકુશનું કાર્ય અત્યંત જરૂરી અને મુશ્કેલ બન્યું. સંચાલકો સમક્ષ વિધિ પ્રવૃત્તિના અહેવાલો રજૂ કરી નિયત યોજના પ્રમાણે જ્યાં કાર્ય થતું હોય ત્યાં સંચાલકોનું લક્ષ્ય દોરી મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટ ધંધાકીય અંકુશનું કાર્ય સરળ બનાવે છે. નાણાકીય હિસાબો અહીં નિષ્ફળ નીવડે છે. સંચાલકી માહિતી પ્રમાણે શું થાય છે કે વિવિધ ક્ષેત્રમાં નિયત યોજનાઓ જ્યાં થતી હોય, જ્યાં કાર્ય થતું હોય તે અલગ અલગ સંચાલકો રાખી અને મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટ એના ઉપર અંકુશ રાખે છે. તેથી નાણાકીય હિસાબો અહીંયા નિષ્ફળ નીવડે છે, પણ જે એક મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટ છે અહીંયા સફળ નીવડે છે. આંકડાઓની રજૂઆત અર્થઘટન નહીં. નાણાકીય હિસાબો ફક્ત મૃત આંકડા રજૂ કરતા, ભાઈ આ નફા નુકસાન ખાતું, આ વેપાર ખાતું, આ પાકું સર્વે, બરાબર છે, આ નફો ને ખોટ દર્શાવે છે. એમાં છેલ્લે પાકસરે તે મિલકતો દેવા મૂડી શું છે એ બધું દર્શાવે. પરંતુ આ આંકડાઓને બોલતા કરી સંચાલકો સમય ભૂતકાળની ખામીઓ નિષ્ફળતાની વાતો કરવાનું કામ એ કરી શકતા નહીં. એ કામ કોણ કરે? મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્સી કરે છે કે ભાઈ આ માહિતી ઉપરથી આપણા ધંધાને આગળ લઈ જવામાં કેવા માર્ગ અપનાવવા પડશે, એટલે કેવું સંચાલન કરવું પડશે, કઈ પદ્ધતિ અપનાવવી પડશે, એવા વિચારો સાથે ધંધો આગળ વધારવાનું કામ આ મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્સી કરે છે. ચોથું છે નિર્ણયો માટે બિનઉપયોગી. છેલ્લા કેટલા વર્ષ સ્વરૂપમાં ધરખમ ફેરફારો થયા. સંચાલકોનો કોઈ પણ મહત્વનો નિર્ણય મેનેજિંગ ડિરેક્ટરની મનસ્વી ધૂન પ્રમાણે ચેરમેનના આશાવાદને કારણે ન લઈ શકાય. એ માટે જરૂરી છે હિસાબી માહિતીની યોગ્ય સ્વરૂપની રજૂઆત અને જેના આધારે સંચાલકો આવા નિર્ણય લઈ શકે. પહેલાં શું છે કે મેનેજિંગ ડિરેક્ટર જે નિર્ણય લે તે, અથવા કોઈ ચેરમેન પોતાના ઈચ્છા મુજબ જે નિર્ણય લે તે પ્રમાણે ધંધાનું સ્વરૂપ ચાલતું. પણ હવે એવું ન થઈ શકે. હવે તો તમારે સંચાલકોમાં આવો નિર્ણય લઈ શકે એ માટે તમને જરૂરી સાચી આંકડાકીય અને ધંધાકીય માહિતી આ મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટ આપે છે.
આ માહિતીના અભાવને કારણે આ જે નાણાકીય હિસાબી પદ્ધતિ હતી એ જરૂરિયાત પૂરી કરી શકતી નહીં. જુદી જુદી સપાટીએ અહેવાલ રજૂ કરવામાં નિષ્ફળ. સંચાલનની જુદી જુદી સપાટીએ કામ કરતા સંચાલકો ઈચ્છે કે પોતાનું કાર્ય વખત વિગતવાર અહેવાલ મળતો રહે. એના આધારે ઉચ્ચ સંચાલકો ધંધાની બધી પ્રવૃત્તિનું મૂલ્યાંકન કરે અને વિભાગીય વડાઓ પોતાની પ્રવૃત્તિનું મૂલ્યાંકન કરે. એવી જુદી જુદી સપાટીએ અહેવાલ રજૂ કરવાનું કામ એ નાણાકીય હિસાબમાં શક્ય નથી. એ આ કામ મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્સી કરી શકે છે. એટલે આ ખામીઓને લીધે મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટનો ઉદ્ભવ થયો. મિત્રો, હવે વ્યાખ્યાઓ જોઈએ તો ઘણી બધી વ્યાખ્યાઓ છે. પરીક્ષાની અંદર આપણે 2-3 વ્યાખ્યાઓ યાદ કરીને લખી શકીએ છીએ. બધી લખવાની જરૂર નથી. તો આની અંદર આપણે જોઈએ તો વ્યાખ્યા નંબર 1 એ પ્રમાણે સંચાલકોને સહાયભૂત થાય તેવી હિસાબી પદ્ધતિ એટલે મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટ. કે કોઈ પણ માહિતી હોય એ સંચાલકોને ઉત્પન્ન થાય અને એને મદદરૂપ મળે એવી પદ્ધતિ એટલે મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્સી. બીજું, રોબર્ટ એન્થની દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી કે મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્સીને એવી હિસાબી માહિતી સાથે સંબંધ છે જે સંચાલકોને ઉપયોગી નીવડે. આમ તો બધી વ્યાખ્યાઓમાં સંચાલકોને જે ઉપયોગી નીવડે, નિર્ણય લઈ શકે સંચાલકો, એની શક્તિ, એનું વિશિષ્ટ જ્ઞાન, એ ઉપયોગ કરી અને વધારે નફો કે ઓછામાં ઓછું નુકસાન થાય એવી રીતે ધંધાનું સંચાલન કરે એટલે મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ કહેવાય. બધી વ્યાખ્યાઓનો હાર આ જ છે. વ્યાખ્યા 3 શ્રી બેટીની દ્વારા મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્સી એક એવી હિસાબી પદ્ધતિ, પ્રથાઓ, રીતો વપરાય છે કે જે વિશિષ્ટ જ્ઞાન અને શક્તિ સાથે સંચાલકોને વધુમાં વધુ નફો મેળવવા અને ઓછામાં ઓછું નુકસાન કરવાના કાર્યમાં મદદરૂપ થાય છે. વધારે પોતાનું જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી શકે અને એથી વધુ નફો મેળવી શકે એવી રીતે ધંધાનું સંચાલન એ કરી શકે છે. એ મેનેજમેન્ટ પદ્ધતિ દ્વારા ઉપયોગી થાય છે. ચોથી વ્યાખ્યા છે ઇંગ્લેન્ડની CIMA દ્વારા. CIMA એટલે કે ચાર્ટર્ડ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટ. ઇંગ્લેન્ડની એક સંસ્થા છે. એના દ્વારા વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે કે હિસાબી માહિતી તૈયાર કરવામાં વ્યવસાયિક જ્ઞાન અને કૌશલ્યનો એવી રીતે ઉપયોગ કરવો કે જેથી સંચાલકોને નીતિના ઘડતરમાં અને એકમની કામગીરીના આયોજન અને અંકુશમાં સહાયરૂપ મદદરૂપ થઈ શકે. એટલે કે જે સંચાલકો નીતિ ઘડતર કરે છે અને એને ધંધા માટે ઉપયોગી કામગીરી કરે છે તો એના અંદર એ ઉપયોગી થઈ શકે એવી માહિતી એટલે મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટ પદ્ધતિ. છેલ્લી 5મી વ્યાખ્યા છે બ્રોડ અને કાર્માઇકલ દ્વારા આપવામાં આવી છે. એને લખ્યું છે કે મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગમાં એવી બધી સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે જે દ્વારા હિસાબી વિભાગ ઉચ્ચ સંચાલનની તેમજ અન્ય ખાતાઓની નીતિ ઘડતરમાં તેના અમલ પર અંકુશ રાખવામાં અને એની અસરકારકતાનું મૂલ્યાંકન કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. આ બ્રોડ અને કાર્માઇકલની વ્યાખ્યા છે. આ ઉપરાંત અમેરિકન એકાઉન્ટિંગ એસોસિએશને પણ એક વ્યાખ્યા આપી છે કે સંચાલકે હિસાબી પદ્ધતિમાં એક એવી પદ્ધતિનો સમાવેશ થાય છે કે જે અસરકારક આયોજન માટે ધંધાકીય પગલાં પૈકી શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ પસંદ કરવા માટે તથા કામગીરીના મૂલ્યાંકન અને અર્થઘટન કરવામાં તેના અંકુશ માટે જરૂરી છે એવી પદ્ધતિ એટલે મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટ પદ્ધતિ. આ ઉપરાંત ઇંગ્લેન્ડની એક સંસ્થા છે એને પણ એક વ્યાખ્યા આપી છે કે મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટ એટલે કે સંચાલકો નીચે પ્રમાણે હેતુ માટે માહિતી પૂરી પાડી નીતિનું ઘડતર કરવા માટે, સાહસની પ્રવૃત્તિઓના આયોજન અંકુશ માટે, નિર્ણય ઘડતર લેવા માટે, જેઓ સંગઠનની બહારના છે તેને માહિતી આપવા માટે એટલે કે શેરહોલ્ડરની કે અન્યોની માહિતી આપવા માટે, કર્મચારીઓની માહિતી માટે, મિલકતોનું સંરક્ષણ માટે જે ઉપયોગી પદ્ધતિ લેવાય એને મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ પદ્ધતિ કહેવામાં આવે છે. તો મિત્રો, આ રીતે 7 વ્યાખ્યાઓ ચોપડીની અંદર આપેલી છે. આપણે મેઇન 5 વ્યાખ્યાઓ લીધી છે અને પરીક્ષાની અંદર જે નાની સમજાય એવી વ્યાખ્યાઓ તમારે યાદ કરીને પ્રશ્નમાં પૂછાય છે એટલે લખવાની. તો મિત્રો, આ પ્રશ્ન 100% આવે જ છે. ઘણી વખત પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયેલો છે એટલે એ પ્રશ્ન બહુ યાદ રાખજો અને એ તમારે નિબંધ આકારે નહીં લખતા મેં જે દર્શાવેલ છે એવી રીતે તીર આકારે લખીએ અને શોર્ટમાં બધી વિગત આવી જાય એવી રીતે પ્રશ્ન લખવાથી સારા માર્ક્સ આપણને આવી શકે છે. તો મિત્રો,
આ પ્રકરણ આખું થિયરિકલ છે, એટલે થિયરિકલ માહિતી તમને વિશેષ કરીને પરીક્ષામાં જે પ્રશ્ન પૂછાય છે તે માહિતીનો અહીંયા પ્રચાર અહીંયા રજૂ કરવામાં આવશે અને ખાસ અગત્યની જે પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયેલી માહિતી છે, પ્રશ્નો છે, એની ચર્ચા કરવામાં આવશે. તો મારો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરશો, તમારા વિડીયો મિત્રોને ફોરવર્ડ કરશો એવી તમને હાર્દિક વિનંતી. જય દ્વારિકાધીશ, જય સિયારામ.